بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی کی مشکلات دیکھنی ہے تو ابراہیم لنکن کی دیکھیے۔ یہ امریکہ کے 16ویں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے صدر ہیں۔ ان کو اپنی زندگی میں اتنی زیادہ مشکلات آئیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کو بھی آئی ہوں گی، لیکن ان نے ان سب مشکلات سے لڑ کے وہ کچھ کر دیا جو آج ایک دم ناممکن لگتا ہے۔ 12 فروری 1809 کو امریکہ میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک غریب ترین انسان تھا جو جوتے سلائی کیا کرتا تھا اور لکڑی کا کام کرتا تھا۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے جبکہ زمین بہت زیادہ سستی تھی تو اس وقت اس کے والد کے پاس اتنی بھی زمین نہیں تھی کہ وہ اپنا گھر بنا سکے۔ ایک گھر کے لیے انہیں در در ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ بے بسی اور غریبی بہت زیادہ تھی گھر میں۔ ابراہیم لنکن پڑھ سکے اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ابراہیم لنکن ابھی چھوٹے ہی تھے، ان کے والد نے انہیں اپنے کام میں رکھ لیا۔ ابراہیم لنکن اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی کام کرنا شروع کر دیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ سارا دن محنت کیا کرتا تھا۔ ان کے والد صاحب کا نام تھامس لنکن تھا اور ان کی والدہ کا نام نینسی لنکن تھا۔ یہ ابھی 9 سال کے تھے، ان کی جو سخی والدہ تھی وہ وفات پا گئیں۔ بے بسی اور غریبی میں ان کی والدہ بھی انہیں چھوڑ گئیں۔ یہ بہت زیادہ دکھی اور غمزدہ ہو گئے۔ ان کی ایک بڑی بہن سارا بھی تھی۔ ان کی والدہ کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری، ہر کام ان کی بڑی بہن کے ذمہ آ گیا، اور اس وقت سارا یعنی کہ ان کی بڑی بہن کی عمر صرف اور صرف 11 سال تھی۔ ابراہیم لنکن صاحب کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ یہ قانون پڑھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے والد صاحب انہیں کہہ رہے تھے کہ بیٹا گھر کے کام بہت زیادہ ہیں، تم میرے ساتھ گھر کے کام کرو، جوتے سیو، ساتھ میں تم لکڑی کا کام کرو، پڑھ کے کیا کرو گے؟ لیکن ابراہیم لنکن نے ایک ساتھ ہی اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے والد ان سے لڑے اور اس کو چھڑا دیا۔ ان کے والد صاحب ان سے بہت برا سلوک کرتے تھے۔ ابراہیم لنکن خود کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بہت برا سلوک کرتے تھے۔ ان کی اور ان کے والد کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو ان کے والد تھامس نے ایک عورت سے شادی کر لی، لیکن اس عورت کے پہلے سے 3 بچے تھے۔ عام جس طرح فلم اور ڈراموں میں ہوتا ہے کہ جو دوسری ماں ہوتی ہے، سگی ماں نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتی ہے، لیکن ابراہیم لنکن کے کیس میں بالکل الٹا تھا۔ ان کی دوسری ماں وہ ان سے ان کی سگی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ ابراہیم لنکن نے اپنے بہت سے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جو بھی میں نے کیا ہے میں اس کا سارا کریڈٹ اپنی دوسری ماں کو دیتا ہوں۔ ان کے والد صاحب جو سگے والد تھے وہ ان کا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن ان کی دوسری ماں کا بہت اچھا تھا۔ وہ انہیں اپریشیٹ کرتی تھی کہ بیٹا تم پڑھ لو۔ ان کی دوسری ماں ان سے کہا کرتی تھی آج تم سے نہیں ہمیں پیسے چاہیے، نہیں مزدوری چاہیے، تم جو چاہتے ہو وہ کر لو، تم پڑھنا چاہتے ہو تم پڑھ لو۔ تو ابراہیم لنکن نے لوگوں سے ادھار کتابیں لے کے پڑھنا شروع کر دی، لیکن ابراہیم لنکن کو سارا دن وقت نہیں ملا کرتا تھا کہ میں کس وقت کتاب پڑھوں، کیونکہ ان کے والد صاحب انہیں کہتے تھے چلو بیٹا جوتے سیو، لیکن ابراہیم لنکن پڑھنا چاہتے تھے، راتوں میں بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، سارا دن کام، ساری رات پڑھائی۔ پھر ان پہ ایک اچھا دور آیا، ان کو ایک جگہ نوکری مل گئی۔ یہ جس دکان میں نوکری کیا کرتے تھے وہاں پہ انہیں بہت زیادہ ٹائم فری مل جاتا تھا جس میں یہ اسٹڈی کر سکیں، اور یہ وہ وقت تھا جب اگر کوئی غریب انسان پڑھتا تھا تو ایک گناہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگوں سے چوری چھپے پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ اگر کوئی غریب پڑھ رہا ہے تو یہ کل کو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر کوئی غریب پڑھتا تھا تو وہ اسے مار کے پیچھے کر دیا کرتے تھے کہ یہ پڑھ سکے ہی نہ، یہ اسی طرح غلامی میں غریبی میں ہی مر جائیں۔ لیکن ابراہیم لنکن چوری چھپ کے بڑی تکلیفات میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے گھر کے پاس ایک ندی تھی، چونکہ یہ لکڑی کا کام جانتے تھے تو انہوں نے ایک کشتی بنائی اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈراپ کرنا شروع کر دیا، جن سے یہ وہاں سے بھی پیسے کما لیا کرتے تھے۔ ایک دن انہیں پتا چلا رات کے وقت ان کا ایک دوست آیا، اس نے بتایا کہ ابراہیم تم پڑھائی میں بہت اچھے ہو، یہ جو ندی ہے اس کے پیچھے ایک وکیل کا گھر ہے جو کہ ریٹائر ہو چکا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، اس سے جاؤ، دل کا اچھا ہے، شاید تمہیں دے دے۔ تو ابراہیم لنکن رات سردی میں نکل پڑے، اپنی ناؤ کو پانی میں ڈالا اور چلانا شروع کر دیا، لیکن اسی وقت ان کی ناؤ ٹوٹ گئی۔ برف سے ڈھکا ہوا پانی، بالکل ٹھنڈا پانی، اس میں ابراہیم لنکن ڈوب گئے۔ بڑی مشکل سے تیرتے ندی کے پار گئے۔ بڑی تکلیفات کے بعد اس وکیل کے گھر پہ پہنچے اور اس کی منتیں کی کہ بھائی مجھے اپنی کتابیں دے دو۔ اس وکیل نے کہا کہ یار میرا نوکر چھٹی پہ ہے، تم میرا نوکر بن جاؤ، جو کہوں وہ کرنا، میں تمہیں اپنی کتابیں دے دوں گا۔ ابراہیم لنکن تو مانو کہ ان کی عید ہی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے نوکر رکھ لو لیکن پڑھنے دو۔
वहाँ पे फिर ये पढ़ते रहे और उसके साथ साथ उसकी नौकरी भी करते रहे। कुछ महीनों के बाद इन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। ये चूंकि एक पढ़ाई के बेटे थे इसलिए इनको कुल्हाड़ा चलाना बहुत तेज आता था। इनका कद लंबा था, चेहरा जरा खौफनाक था और कुल्हाड़ी ऐसे चलाया करते थे जैसे कि सुई चलाते हैं, बड़ी स्पीड से चलाते थे और इन्हें फिरने का बहुत शौक था। एक दफा ये अपने दोस्त के साथ इसी तरह फिरने के लिए निकले तो इन्होंने गुलामों की एक जमात देखी। इन्हें पता चला कि गुलामों के साथ किस तरह जुल्म हो रहा है। गुलामों के घर अगर कोई बेटी पैदा होती है तो 10 साल की होने के बाद उसे वालिदैन से जुदा करके बेच दिया जाता है। बच्चों को माओं से छीन लिया जाता है। अगर मालिक कहे खाना खाओ और गुलाम ना खाए तो उसके सारे के सारे दांत तोड़ दिए जाते हैं और उसके मुंह में सारे का सारा खाना घुसा जाता है। अगर किसी ने मालिक की बीवी की तरफ आंख उठा के देखा तो उसकी आंखें निकाल के लटका दी जाती हैं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसके पांव काट के उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। अगर किसी ने मालिक से ऊंची आवाज में बात की तो उसकी जुबान काट दी जाती है और मालिक के ज़हन में जो भी आए वो अपने गुलामों के साथ वही करे। ये उस वक्त का कानून था। उस वक्त गुलामों से 24 घंटे काम करवाया जाता था। खाना देते नहीं थे, गुलामों से काम ही काम करवाते थे। इस गुलामी पे बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रूट्स को जरूर देखें। अकेले बैठ के देखिएगा क्योंकि आप रो रो के पागल हो जाएंगे। आप समझ सकेंगे कि गुलामी कितनी बुरी चीज थी। तो जब अब्राहम लिंकन ने ये सूरत हाल देखी तो इनके अंदर एक आग भड़क गई। इन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इसे खत्म करके छोड़ूंगा। सब इंसान बराबर हैं, किसी को किसी पे कोई हक नहीं है। उसके बाद ये पोस्ट मास्टर बन गए। इसकी वजह से लोग इनको जानने लगे, लोगों में ये घुल मिल गए और लोग इनको बड़ा ईमानतदार और दयानतदार समझते थे। ये कभी किसी का उधार नहीं रखते थे, उसी वक्त काम करते थे और उसके पैसे वापस करते थे। तो फिर उन्हीं दिनों इन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई। तो बस इब्राहिम लिंकन उस वक्त 24 साल के थे और इनकी मशूका मर गई। फिर इब्राहिम लिंकन और उस बेचारी की कब्र, बस इब्राहिम लिंकन सारा दिन वहीं बैठ के रोया करते थे। इनको एक के बाद एक दुख बहुत ही दुख मिले। उसके बाद उस सदमे से थोड़ा सा बाहर आए, इलेक्शन में खड़े हुए तो इलेक्शन हार गए और जो पहले नौकरी करते थे ना वो भी छूट गई, गरीब भी आ गई, फिर से खाने के लिए खाना नहीं था। फिर और ज्यादा दुखी हो गए, और ज्यादा सदमे में चले गए। फिर इन्होंने सोचा कि यार मैंने तो लॉयर की सारी किताबें पढ़ी हैं, क्यों ना के वकील ही बन जाऊं। लेकिन इनकी सच्चाई की वजह से ये कामयाब नहीं हो सके। इनका दिल अंदर से मोम था। एक दफा ये और इनका दोस्त एक लड़की का मुकदमा लड़ रहे थे। इन्होंने सिर्फ 4 मिनट के अंदर मुकदमा जीत लिया और उस लड़की की सारी जमीन वापस ले ली। तो इनके दोस्त इनके पास आए और इन्हें पैसे दिए कि ये लीजिए, मैंने अपनी फीस ले ली है, आप भी ले लें। तो इब्राहिम लिंकन ने कहा तुमने अपने पैसे रखने हैं तो रख लो, लेकिन मेरा दिल नहीं मुतमिन होता कि मैं किसी औरत से पैसे ले लूं। इब्राहिम लिंकन ने नहीं लिए पैसे। इनकी यही वजह से, झूठ ना बोलने की वजह से, मकारी ना करने की वजह से इन्हें कामयाबी ही नहीं मिली। क्योंकि जिस केस का इन्हें पता चलता था कि ये गलत है, ये उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया करते थे। वहां से नाकामी हाथ आई, वकालत में नाकाम हुए तो इन्होंने अपने दोस्त को साथ लिया और जमीन यानी कि खेती बाड़ी में अपना काम शुरू किया। तो बस वहां भी नाकाम हो गए। अंदर से एकदम टूट चुके थे इब्राहिम लिंकन। इतने बदकिस्मत लोग उस वक्त इन्हें मनहूस समझा करते थे कि ये जिस काम में हाथ डालता है वो काम ही नहीं होता। उसके बाद इन्होंने 8 दफा इलेक्शन लड़े, 8 दफा हार गए। फिर इन्होंने 2 दफा बिजनेस किया, दोनों दफा नाकाम हुए। इन्होंने बाद में एक लड़की के साथ शादी की, उसमें एक के बाद एक 3 इनके बेटे वफात पा गए। ये आदमी कुछ ऐसा आदमी था जो कि अपनी जिंदगी से बिल्कुल उकता चुका था। इनके जो दोस्त थे ना, उन्होंने इनके घर से जितनी भी छुरियां, कल्हाड़ियां, ये सारी चीजें निकाल दी थी ताकि इब्राहिम लिंकन खुद को ना कहीं मार लें। लेकिन इब्राहिम लिंकन उन्हें क्या बताते हैं कि अभी मैंने तारीख नहीं लिखी, जिस दिन तारीख लिखूंगा उसके बाद ही मरूंगा और सुकून से मरूंगा। इतनी ज्यादा नाकामियों के बाद इन्होंने जो काम किया वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, ये है अमेरिका का पुराना नक्शा। ये जितना भी नक्शा आप ग्रे देख रहे हैं, ये सारे का सारा गुलामों का नक्शा है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुलामी है। इस जगह पे 90 लाख लोग रहते थे और उनमें से 35 लाख लोग गुलाम थे। मतलब कि बहुत ही ज्यादा गुलामी थी। फिर जब 9वीं दफा इब्राहिम लिंकन अपने पावर में आए तो उन्होंने गुलामी के खिलाफ बहुत बड़ी आवाज उठाई। तो उस वक्त कोई भी इब्राहिम लिंकन की बात सुनने को तैयार ना था, क्योंकि हर कोई गुलाम रखना चाहता था। क्योंकि एक दफा पैसे देगा, सारी जिंदगी जो उसे कहेगा वो इंसान वही करेगा। फिर जब इब्राहिम लिंकन पावर में आए तो इन्होंने कहा
कि इसको खत्म करो। लोगों ने कहा कि नहीं करना, तो इन्होंने उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी जिसे सिविल वार कहा जाता है। इस जंग में 7 लाख लोग मारे गए। खैर ये तो मैं आपको बड़ी शॉर्ट बता रहा हूँ, ये तो एक बहुत लंबी चीज है। चूंकि वीडियो को छोटा रखना है इसलिए मैं आपको सिर्फ ऊपर से गुजार रहा हूँ। उस जंग में जिसने भी इब्राहिम लिंकन के खिलाफ बोला, इब्राहिम लिंकन ने उसे उसी वक्त मरवा दिया। जिसने भी कहा कि गुलामी होनी चाहिए, इब्राहिम लिंकन उसे उसी वक्त मरवा दिया करते थे। 1861 से लेकर 1865 तक ये सिविल वॉर चली। पूरे 4 साल तक लड़ाई ही होती रही। इस 4 साल में 7 लाख लोग मार दिए गए। बहुत ही मुश्किल के साथ, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ज्यादा मेहनतें करने के बाद गुलामी को खत्म किया गया। उसके बाद हर कोई इब्राहिम लिंकन से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उन लोगों के गुलामी खत्म होने की वजह से कारोबार बंद हो गए थे। वो तो सारा काम अपना गुलामों से करवाया करते थे। तो एक दिन इब्राहिम लिंकन अपने घर से निकले और फोर्ड थिएटर में ये एक शो देखने चले गए। 14 अप्रैल 1865 को एक आदमी ने इब्राहिम लिंकन को गोली मारी और अगले ही दिन इब्राहिम लिंकन इस दुनिया से चले गए।